YouTube channel through which he has been craving the youth towards the entrepreneurship. Countries he was visited till now are Malaysia, Switzerland, Australia, Canada, France, Indonesia, Netherlands, and UAE. Now I request him to continue this session. Sir, please. Hello, hi. Hi, everyone. Am I visible? Am I audible? Yes. Oh, yes. Welcome all. Very good morning. Monday morning. Thanks, Lata ma'am, for inviting me. And, a lot of, I still remember all those classes she used to take to us, for us. And it's my honor and privilege to be here in front of her. So welcome all the faculty, students, and all the participants here. Welcome. Very good morning. My name is Satish. Thanks for the nice intro. I've done my engineering from Sairam. I used to work with corporates. Almost last 12 years, I'm an entrepreneur. I run my own social commerce, business across India, across the world. And we have, in fact, last year during this pandemic, I'm actually traveling. So excuse me about my throat. Sorry for my dress code. Literally, I'm on the go. I just took some time and got connected here. Since ma'am asked me, I couldn't say no. I'm here. So you need to hectic work, hectic schedule. So you need to excuse me the throat and my dress code. Good. Welcome. Now, are we having students who can understand only English here? Any other from any other parts of India? Outside Tamil Nadu, are we having students anyone here, ma'am? Okay, it's okay, Pa. Some few from Kerala and Andhra, but they will understand. They can also understand Tamil. Oh, yes. Perfect. So I thought let me do this in bilingual. I'm investing my time. All of you are investing your time. I want this session to be very, very powerful. And I don't believe in motivation. I 100% believe in transformation. I want each one of you to transform yourself to the next level so that you will not go back to the original position right after this program. That's a whole agenda of this. And currently of 21st century is time, and all of us are invested our time here. 1 hour is huge. 220 people spending 1 hour is 220 hours. It's a huge, right? So you need to value my time. I value all your time. எனக்கு உங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் வேணும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். I have 40 minutes here. 40 minutes குள்ள நான் என்னென்னலாம் சொல்ல முடியுமோ நான் let me start and do. But I'll promise you one thing. This is not me a boring seminar. I'll make sure I'll make it as interesting as possible. Number one. Number two, I'm not here to preach something which I don't practice. நான் theory உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க வரல. நான் ப்ராக்டிக்கலா உங்க வயசுல இருந்து நான் கத்துட்ட விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். நான் லாஸ்ட் 2004 I passed out of my engineering. So கிட்டத்தட்ட last 15-16 years of experience. I'm going to share it with you people. நான் காலேஜ் முடிச்சப்போ நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மேபி ஐ டோன்ட் நோ ஏதோ படிச்சிட்டு இருப்பீங்க, ரைட்? குட். So 15-16 years of life experience, I'm going to share it with you all people. So I want each one of my students to take notes. Please take notes. Excuse me. If you don't take notes, the retention rate will be up to 10%. Just இத சும்மா கவனிச்சீங்கன்னா retention rate will be up to only 10%. If you take notes, retention rate will be up to 90%. உங்க டெம்பரரி பிரெயின்ல இருந்து பெர்மனன்ட் பிரெயினுக்கு போயிடும். when pen touches a paper. When pen touches a paper, there's a magic. Excuse me. So you need to take notes. கண்டிப்பா நான் கேட்பேன் end of the session how many எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு கேட்பேன். பார்ப்போம் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு பார்ப்போம். பேசிக்கா understanding these concepts useless. You need to implement whatever you learn. Potential knowledge based, applied knowledge is part. So basically I want each one of you should apply whatever you learn here. End of the day, that's more important, right? And Entrepreneurs Day la pesadhukku I'm extremely happy and proud and excited. I'm honored, right? Last in the year pandemic la mattum we have serviced 27,000 clients. 27,000 clients we have given service. 5,000 micro entrepreneurs உருவாகி இருக்கோம், ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ business வேர்ல்டுல இருந்து
ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினர் அவார்டுக்கு வந்து என்ன நாமினேட் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் அவார்டு வரல, பட் நாமினேட் பண்ணிருக்காங்க. ஐ ஃபெல்ட் வெரி ப்ரௌட் அண்ட் ஹாப்பி இன் ஷேரிங் திஸ் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட தாட்ஸ் என்ன ஷேர் பண்ணேன் நான். But before that, you need to understand one thing. We have 220 students here. Out of this 220 students, how many of you, longer run, how many of you want to become an entrepreneur? Can you raise your hand, please? நான் வந்து சொந்த பாஸா இருக்கணும். I want to rule my life. I want to be my own boss. ரோஷன் ஒருத்தர் தானா? 220 people, லோஹித். Are we having அவ்வளவுதானா? வேற யாரு? We have Sirisha, okay? Only 3 students want to become an entrepreneur. Niveda, okay? Jaya, Srivatsan. சரி, set this as a goal. நீங்க வந்து ஜாப் பிடிக்கும், ஜாபுக்கு போகணும், தப்பே கிடையாது. நீங்க இப்ப இன்ஜினியரிங் முடிச்சோம், நீங்க அதான் பண்ணணும். No, there's no doubt in that. But settling in job for rest of your life that era is over. Industrial era over. Information era is happening. But now we live in social media era. This economy is called gig economy. Gig economy na enna appadina, companies don't want to have permanent employees. Companies want to have a tie-up with entrepreneurs, freelancers. Do the work, get the payment. உங்களை ரோல்ஸ்ல வச்சு உங்களுக்கு மந்த்லி salary கொடுக்கறதெல்லாம் gone, right? Lot of disruption already happened. மனுஷன் பார்த்துட்டு இருக்க வேலையில 52% of the human jobs will be replaced by technology, automation, robotics, artificial intelligence. மனுஷன் அது வந்து நான் சொல்ல, ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில சொல்றாங்க. மனுஷன் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கவே ஆல்ரெடி டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரோபோட் மாதிரி டெஸ்லா போட் they have launched. They are going to launch personalized help for a home. So every basic work will be replaced by machine. So when the survival of the fittest மாதிரி நீங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கணும். ஒரு entrepreneur skill வந்து நிறைய இருக்கும். இந்த இப்போ இருக்க அடுத்த 10, 20, 30, 40, 50 years for you to live in this the most happening world right now. Change is like very fast like never before. So வந்து நீங்க if you're somebody, நான் வந்து job super campus interview place பண்ணுங்க, place ஆகுங்க, 4 years, 5 years, max 10 years work under somebody. I used to be an employee for 4-5 years. 2004 to 2009 I used to work. But when I used to work, evening time I don't come and watch, sit in front of television and watch mindless TV பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். அந்த என்னோட 22 வயசுல இருந்து என்னோட 27 வயசு வரைக்கும் every single day evening I used to work on my skills and I used to think about my business, think about starting something on my own. It helped me now. The last year வந்து we have paid income tax 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல பே பண்ணிருக்கோம். month yearly last year income tax 10 lakh rupees. So it is possible for each one of you. India is a land of opportunity. Jeff Bezos is எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, அமேசானோட world's richest man, அமேசானோட founder. Jeff Bezos says 21st century belongs to Indians. 21st century belongs to India. அவர்லாம் நம்புறாரு, நம்மள நம்பணும், ரைட்டா? Probably this session will help you to கொஞ்சம் உங்களை நீங்களே நம்புறதுக்கு இந்த செஷன் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, meanwhile, how many of you are taking notes? Can you raise your hand, please? எவ்வளவு பேர் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? Make it quick. Can you make it quick? How many of you taking notes? நான் வந்து என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க என்ன காலேஜ்னு. நம்ம காலேஜ் சாய்ராம் காலேஜ் தான். பசங்க எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொன்னா நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொன்னா சொல்லுவாங்க, சாட் பாக்ஸ்ல போட சொன்னா போடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு வந்தா நீங்க 220 பேர் இருக்கீங்க, 4 பேர் 8 பேர் கை தூக்குறீங்க. am I speaking to the wrong crowd? இல்ல நம்ம காலேஜ் தானா? can you how many of you are taking notes? Can you raise your hand, please participate with me. 10 பேர் தூக்கிருக்கீங்க. சரி, அடுத்த கேள்விக்கு எத்தனை பேர் கை தூக்குறீங்கன்னு பாப்போம், ரைட்டா?
சரி, நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து I'm going to before now I'm going to train you in one of my basic course and foundation course which helped me to achieve so many things in my life. நான் ஒன்னு பேசிக் சொல்லி கொடுக்க போறேன். பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி you need to understand who is entrepreneur. யார் entrepreneur? யாரெல்லாம் entrepreneur ஆகிறதுக்கு தகுதி உண்டு? யாரெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் entrepreneur ஆக முடியும்? There is a law of compensation. There's a law of compensation from Ralph Emerson. உங்களுக்கு ரால்ஃப் எமர்சன் யாருன்னு தெரியலனா do research. Multi-millionaire businessman, writer, speaker, நிறைய விஷயம் நிறைய பண்ணவர் ரால்ஃப் எமர்சன். எல்லாரும் மியூட் போயிடுங்க. யா, பெர்ஃபெக்ட். சோ வந்து அவர் சொல்லுவாரு ஆண்டர்பிரனர் யாரு அப்படின்னா மூணு பேராமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா you have chances to become an entrepreneur. You can rule that field forever, right? நீங்க ராஜாவா இருக்கலாம். எனக்கே ராஜாவானா அப்படிலாம் பாட்டெல்லாம் தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் போடுறோம்ல. ஸோ பேசிக்கா யூ நீட் டு பி. சரி, அந்த மூணு பேராமீட்டர்ஸ் என்ன நோட் பண்ணிங்க. மூணு பேராமீட்டர் என்ன? நம்பர் 1, entrepreneurs will have burning desire about life, burning desire about success, burning desire about income, burning desire about dreams, goals. Basically, they'll not allow themselves to settle for things. I'll mute everybody. Okay, perfect. So number 1 வந்து burning desire, dreams, goals, right? Number 2, all the successful entrepreneurs will work on their skill sets every single day. Skill set input மாத்தாம output மாறாதுல்ல. There's something called insanity-னா பைத்தியத்திலே கொஞ்சம் முத்தி போன பைத்தியம். Doing the same thing and expecting the different results. பண்றது கிடைக்கிறது மட்டும் மாறணும்னு எதிர்பார்க்கறது வாய்ப்பு இல்லை. alright, output மாறணும்னா input மாறணும். alright, so number 2 point என்னன்னா working on your skill set. நான் இன்னைக்கு டாபிக்ல நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். அடுத்த 5 years, இப்போ நீங்க 20 வயசுல இருப்பீங்க, உங்க 25 வயசு வரைக்கும் நீங்க உங்களோட ஸ்கில் செட்க்கு எப்படி நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'm going to give you some game plan. You guys need to do that. So number 1 is burning desire. Number 2 is a skill set. Number 3, entrepreneur should solve problem in the marketplace. Entrepreneur யாரு? மக்களோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்றவங்க. உங்களோட சொல்யூஷன் கொடுத்து, உங்களோட ப்ராடக்ட் கொடுத்து, உங்களோட சர்வீஸ் கொடுத்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யுவர் ஆண்டர்பிரனர், ரைட்? நான் வந்து இப்போ சொன்னோம்ல 27,000 கிளைண்ட்டுக்கு வந்து through our products we have serviced them, right? Money is the byproduct. Money, name, income, whatever, those assets are byproduct. But the core value of entrepreneurship is to help people. ஜெஃப் பீசாஸ் என்ன பண்ணிருக்காரு? மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளில போகாம ஸ்மார்ட் போன்லயே ஷாப்பிங் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. He solved the problem. நீங்க அம்பானி, டாடாஸ், அசீம் பிரேம்ஜிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? They solve problem. இன்ஃபோசிஸ் என்ன பண்றாங்க? They solve problem in the marketplace. கோடிங் அடிச்சு கொடுக்குறாங்க, அவங்களோட ப்ராசஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. They solve problem. ஸோ பேசிக்கா ஊர்ல இருக்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்றவங்க பேர் தான் ஆண்டர்பிரனர், ரைட்? அது என்ன ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹெல்பிங் பீப்புள், சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 parameters இருக்கணும் ஃபார் யூ டு பிகம் எ சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர். அது இன்னைக்கு இருக்க இந்த ஸ்டார்ட் அப், ஆண்டர்பிரனர்ஷிப், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ் nowadays. யாரை கேட்டாலும் என்ன பண்ணுவோம்? ஐ ஹாவ் அ ஸ்டார்ட் அப். நான் வந்து சில பேர்கிட்ட வந்து என்ன ஸ்டார்ட் அப், என்ன பண்றீங்கன்னா அப்படியே பயங்கரமா they used to explain me so many things. ரெவென்யூ எங்க இருந்து வருது? ரெவென்யூ ஆக்சுவலா ரெவென்யூ பத்தி யோசிக்கல சார். நான் சொன்னா வாட் இஸ் த ஃபன் இன் டூயிங் சம்திங் இஃப் யூ டோன்ட் மேக் ரெவென்யூ, ரைட்? அப்படி இருக்க கூடாது. அது மாதிரி வந்து நீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாம, இப்போ இஃப் யூ சம் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் entrepreneurs ஆல்ரெடி, பிசினஸ் பீப்புள், சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க அவங்க கூட பார்த்து பழகிருப்பீங்க. பிசினஸ்னா என்ன, அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் என்ன, அக்கௌண்ட் பேயபிள்னா என்ன, கிளைண்ட்ஸ்னா என்ன, பவுன்சிங் பேக் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்னா என்ன, ப்ரெஷர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன, வாட் இஸ் அ குட் டெப்ட், வாட் இஸ் பேட் டெப்ட், இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க.
ஒருவேளை அப்பா அம்மா பிசினஸ் மேனா இருந்திருந்தா, சின்ன பிசினஸ் ஃபேமிலியில வளர்ந்திருந்தா, இவங்க அப்பா அம்மா ஆண்டர்பிரினர் இது எம்ப்ளாயிஸா இருக்காங்க, யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்னா, ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ அண்ட் ஒர்க்ஸ் அண்டர் சம்படி ஃபார் 3-4 years டைம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட். ஈவினிங் வந்து டிவி பார்க்காதீங்க. ஈவினிங் நேரத்துல பி ப்ரொடக்டிவ். ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ சம் புக்ஸ். என் லைஃப் புரட்டி போட்ட புக்ஸ். லதா மேம் வந்து என்ன வந்து ஷாக் ஆயிடுவாங்க, நீ புக் படிக்கிறியா அப்படின்ற லெவலுக்கு. பட் வந்து இப்போ இந்த ஆண்டர்பிரினர் ஆனோ ஜேர்னி, அந்த ஜேர்னில வந்து ஐ கல்டிவேட்டட் a habit of reading books. So I'll recommend you some books, which help you to think in a different league, வேற லெவல்ல யோசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த புக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிஃபோர் ஐ லீவ் ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ, ரைட்? குட். ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நான் வந்து இன்னைக்கு பண்றேன். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு till entrepreneur டேல. It will not only help you to become entrepreneur, it will help you to live life king size. That's my one of my favorite phrase, live life king size, right? So ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் சொல்றேன். எனக்கு வந்து இப்ப நான் சொல்லிக் கொடுக்க போற விஷயங்கள் வந்து which helped me big time. எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும், மை ஒய்ஃப் ஆல்சோ யூஸ் டு ஒர்க் வித் சாஃப்ட்வேர். நாங்க 2 பேருமே இப்போ ஆண்டர்பிரினர் தான், ரைட்டா? ஸோ எங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த சில கான்செப்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன், ரைட்டா? சரி, இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் பேர் வந்து சக்சஸ் ஜேர்னல். சரி, பட் மீன் வைல் 10:22 ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட 15 minutes நான் பேசிட்டு இருக்கேன். 15-20 minutes. எவ்வளவு பேர் வந்து ஆல்ரெடி சரி கொஞ்சம் போர் அடிக்காம போகுது சார் அப்படின்னு எவ்வளவு பண்றீங்க? கேன் யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ப்ளீஸ்? கொஞ்சம் போர் அடிக்காம போற மாதிரி தான் இருக்கு. அவ்வளவுதானா? 5 பேர் தானா? 6 பேர் தானா? 8 பேர் தானா? நான் வந்து I'm going to inform all the host and co-host. யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் செஷன்ல வைங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாம சும்மா முறைச்சு பார்த்துட்டு அவங்களெல்லாம் செஷன் விட்டு ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போறேன். Can you do that? 18 people. I'm happy to address this 20 people who are really interested. I'll tell you my thoughts. அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணி கவனிச்சு நான் சொல்றதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்க லைஃபை மாத்திட்டு உங்க பேரண்ட்ஸ் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு, இஃப் யூ இந்தியா முன்னேறணும்னா யார் முன்னேறணும்? நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் முன்னேறினாதான் இந்தியா தானா முன்னேறும். ரைட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இஃப் யூ அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து இதை நான் சொல்றதெல்லாம் கத்துட்டீங்க அப்படின்னா, my purpose of visiting this session is fulfilled. But when I'm damn sure there are more students, more than one student, who are listening and learning and implementing and changing your life and changing face of this country. Right up. Sure, okay. The first topic, the most important topic, which I want to cover is success journal. It will help you to whatever you want to become in life. உங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூல ஃபர்ஸ்ட் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் பிசினஸ் பண்றதுக்கு, ஃபேமிலி, அது மாதிரி உங்களோட லைஃபோட எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்க்குமே நான் இப்ப சொல்லிக் கொடுக்க போற டாபிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? அண்ட் திஸ் டாபிக் இஸ் கால் சக்சஸ் ஜேர்னல். சக்சஸ் ஜேர்னல் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் பிரெயின் இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் பிரெயின். we all have inbuilt a brain. Success journal is an extended brain. ஒரு நோட்டு ஒரு பேனா, இதான் இது இருந்தா you can create your extended brain. அதுதான் சக்சஸ் ஜேர்னல். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு நோட்டு போட்டுருங்க, ஒரு டைரி போட்டுருங்க. அதை வந்து ஒரு 4 சப்ஜெக்ட் நோட்டா பிரிச்சுக்கோங்க, 4 சப்ஜெக்ட் நோட்டா பிரிச்சுக்கோங்க. I'm going to tell you exactா என்ன யோசிக்க போறீங்க, என்ன எழுத போறீங்க in every part of your journal தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். சரியா? which will help you, which helped me big time in my life, right? சரி, the first part of the journal, I want each one of my students to sit down and write down dreams and goals. கனவுகள், லட்சியங்கள், குறிக்கோள், இலக்குகள். Basically, where you want to this life, with this life, what you want to do, where you want to go, things you want to accomplish, experiences you want to have, people you want to meet. இந்த வீடு கட்டினாங்கன்னா முதல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க? They had a blueprint. இந்த சட்டை தச்சாங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க? They had a measurement, they had a blueprint. இந்த மொபைல் போன், இந்த சேர், டேபிள் பண்றாங்கன்னு என்ன பண்றாங்க? They planned this. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Top 5% people in this world will design their life.
bottom 95% people will get into default life. There's a big difference between you designing your life and getting into default life. இது வந்து லைஃப் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ், லைஃப் ஆஃப் சக்சஸ். யூ டிசைனிங் யுவர் லைஃப். அதான் கெத்து, அதுதான் ஸ்ட்ரென்த். உங்க படத்துல நீங்க ஹீரோவா இருக்கும். நீங்க ஏதோ ஒரு படத்துல அமெரிக்க மாப்பிள்ளையா இருக்க கூடாது. யூ நோ வாட் ஐ மீன், ரைட்? சோ யூ நீட் டு டிசைன் யுவர் லைஃப், ரைட்? நம்பர் 1. இந்த கீழ இருக்கவங்க வந்து they settle for life of survival. Big difference between life of survival and life of significance. But if you want to live a life of significance, you need to sit down and write down your dreams and goals. நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சப்போ அப்துல் கலாம் சார் வந்தார் நம்ம காலேஜுக்கு. லதா மேமுக்கு நல்லா தெரியும். அப்துல் கலாம் சார் வந்தாரு. ஒரு 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியானம் 2 மணிக்கு வந்தாரு. நாங்கெல்லாம் வந்து அப்துல் கலாம் சார் ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு 4th row 5th rowல போய் உட்காந்து இடத்தெல்லாம் பிடிச்சி உட்காந்துட்டோம். அப்துல் கலாம் சார் வந்தாரு. நிறைய டாபிக் பேசினார். இந்த ஒரு ராக்கெட், அவரு படிச்சது, அவரோட நிறைய மோட்டிவேஷன், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், லீடர்ஷிப்னா என்ன, ஹார்ட் ஒர்க்கிங்னா என்ன, ஃபெயிலியரை பார்த்து ஏன் பயப்படக்கூடாது, நிறைய டாபிக்ஸ் பேசினார். அதுல வந்து அப்புறம் வந்து அப்படியே மைக் எடுத்துட்டு ஸ்டேஜ் முன்னாடி வந்தார். அப்படியே ஒரு டார்க் ப்ளூ ஷர்ட், ஒரு பிளாக் ட்ரௌசர், அப்படியே செமையா இருந்தாரு. ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமா வந்தார். வந்துட்டு எல்லாரும் நிக்க சொன்னார். எல்லாம் எந்திரிச்சு நாங்க ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நானும் எந்திரிச்சு நின்னேன். உடனே சொன்னாரு, நான் ஒன்னு சொல்றேன், ஐ வாண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ டு ஷவுட் ரைட் ஆஃப்டர் மீ இன் டாப் ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ். அப்படி சரி, ஓகே. ஸ்மால் எய்ம் இஸ் a crime அப்படின்னாரு. ஸ்மால் எய்ம் இஸ் a crime, ஸ்மால் எய்ம் இஸ் a crime கத்துறாரு. உடனே நாங்கெல்லாம் கூட சேர்ந்து ஸ்மால் எய்ம் இஸ் a crime, ஸ்மால் எய்ம் இஸ் a crime, ஸ்மால் எய்ம் இஸ் a crime. அப்புறம் உட்கார சொல்லிட்டு எங்கள்கிட்ட கேட்டார், கிரிமினல்லாம் யாருப்பான்னு கேட்டார். அவர் வாய்ஸ் தெரியும்ல, அவர் மாறிடும். கிரிமினல்ஸ்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டார். நாங்கெல்லாம் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் கொலை பண்றவங்க, ரேப் பண்றவங்க, பாம்பு வைக்கிறவங்க, ட்ரக் விற்கிறவங்க, ஊழல் பண்றவங்க, பேசிக்கா தப்பு பண்றவங்க கிரிமினல்ஸ். அதனால யூ கைஸ் ஆர் ரைட், இவங்க எல்லாம் கிரிமினல்ஸ், தே ஆர் நாட் ஃபிட் டு லிவ் இன் திஸ் சொசைட்டி. அதனாலதான் அப்படி ஜெயில போடுறாங்க, ரைட்? ஆமா, ரைட். சரி, இந்த கிரிமினல் லிஸ்ட்ல லெட் மீ ஆட் ஒன் மோர் லிஸ்ட், நோட் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னா. சரி, ஏதோ சொல்ல போறாரு. He said every Indian, every youngster in this nation without a big dream, they are also criminals. அப்படி சொன்னாங்க. எங்கெல்லாம் வந்து அப்படி இருந்துச்சு. ஐயோ, நம்மளை கிரிமினல் சொல்லிட்டாரு. வந்து இன்னைக்கு நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி 100 கனவுகள் எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க. 100 dreams, 100 goals. On that day I started writing. There's something else. இது வந்து இத போட்டா விழுவோம் அப்படின்னா, இத போட்டா யார் போட்டாலும் விழுவோம். Am I right? Law of gravity. இதெல்லாம் யூனிவர்சல் லா. அந்த மாதிரி இந்த பவர் ஆஃப் ரிட்டன் கோல்ஸும் ஒரு யூனிவர்சல் லா. யார் எழுதினாலும் நடக்கும். You need to back it up with hard work and all. But எங்க போறேன்னே தெரியாம எங்க போவீங்க? You go to a railway station and ask you, request them for a couple of tickets. The guy inside the ticket counter will ask you where you want to go. And if you say, I don't know where I'm going, but get me 2 tickets, எங்க போவீங்க? ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ட்ரெயின் ஜர்னி, you cannot even travel without knowing where you are going. பட் இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு என்ன சாப்பிடணும், தூங்கணும், எதுக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், என்ன பண்ண போறோம், ஃபியூச்சர் என்ன, இன்னைக்கு என்ன வேணும். இப்போ அந்த ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டெஸ்டினேஷன். நீங்க சூஸ் பண்ற பிசினஸ் இல்ல நீங்க சூஸ் பண்ற கெரியர் இஸ் யுவர் வெஹிக்கிள். இப்ப நான் பண்ற பிசினஸ் இஸ் மை வெஹிக்கிள். பட் வித் திஸ் வெஹிக்கிள் ஐ நீட் டு டிராவல் டு அ டெஸ்டினேஷன். பட் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸுக்கு the moment they get into a job, they forget about the destination. They don't have dreams, they don't have goals. Getting into Infosys is a dream. Okay, but that's not a destination, that's a vehicle. Try to understand this. So I want each one of my students here. We have 224 students here. I want each one of you to sit down and write down dreams and goals before you go back to sleep tonight. At least 100 கனவுகள். அதெல்லாம் எழுதுறப்போ இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதான்லாம் யோசிக்காதீங்க, எழுதுங்க. டோன்ட் பிலீவ் இன் லாஜிக், பிலீவ் இன் மேஜிக். நான் சொல்றேனே, நான் அந்த கனவுகள்லாம் எழுதினப்போ நான் ஓகேவா படிப்பேன். மேம்க்கு தெரியும், அப்படி இப்படி படிச்சு பாஸ் பண்றேன், ரைட்டா? சரி, நான் கனவு எழுதுறப்போ எனக்கு வேலை கிடைக்குமா, என்ன வேலை கிடைக்கும், எந்த ஃபீல்ட்ல கிடைக்கும், எப்படி கிடைக்கும், நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்க போனேன், எதுவுமே தெரியாது, லாஜிக்கே கிடையாது. 1 ரூபாய் கூட சம்பாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கனவுகள்னு எழுத சொன்னாங்க. சரி, நான் எழுதுனேன்.
கொஞ்சம் அப்பா அம்மாக்கு இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் கொஞ்சம் எழுதணும், அப்புறம் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், சரி டிராவல், எனக்கு டிராவல் பிடிக்கும் ரொம்ப. சின்ன வயசுல இருந்து ஊர் சுத்தணும்னா பிடிக்கும். இங்க என்ன மாதிரி யாரும் இருக்கீங்களா? How many of you love traveling the world? How many of you love traveling the world? Can you raise a hand please? பாத்தீங்களா, இந்த வடிவேல் வந்து இதுல கேட்பாரு, அரண்மனையில இருந்தால் கூப்பிட்டால் வருவதில்லை, அந்த புறத்திலிருந்து கூப்பிட்டால் மட்டும் வருவதில்லை. அது மாதிரி வந்து நான் வந்து போன வாட்டி எவ்வளவு கேள்வி கேட்டேன், எதுக்குமே பதில் சொல்லு. டிராவல்னு சொன்னோன்னா நிறைய பேர் கை தூக்குறீங்க. பட் ஓகே, அட்லீஸ்ட் இது கை தூக்குறீங்க. குட். Lot of you love traveling the world, right? Sure, good. Nothing wrong. You need to travel the world. Uh, you cannot have a narrow mind if you travel the world. If you have a fat passport, you cannot have a narrow mind. கொரோனா முடிஞ்ச போது நம்ம திருப்பி நிறைய டிராவல் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து நான் வந்து எழுதுனேன், எனக்கு இங்க போகணும் அங்க போகணும், ஸ்கை டைவிங் பண்ணணும், ஸ்கூபா டைவிங் பண்ணணும், பஞ்சி ஜம்பிங் பண்ணணும், பைக் ட்ரிப்ஸ் போகணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதிட்டேன். நான் கச்சக்கமா எழுதிட்டேன் டிராவல் கனவெல்லாம். Happen. Everything is happening. I've been to so many parts of the world. I've been to length and breadth of the world. I've done. நான் எழுதுனது நிறைய போயிருக்கேன். My next goal is to, இது வரைக்கும் ஒரு 15 countries போயிருக்கேன். My next goal is to finish 50 countries in next 5 years time. I'm done. I work so hard in my career so that I make more money to travel the world. You know what I mean? Write down everything. Something, the morning எந்திக்கிறப்போ something should motivate you to focus and do the work. Purpose இல்லாம அப்படியே சாப்பிட்டு தூங்கி அனிமல்ஸ் மாதிரி எப்படி இருக்க முடியும்? அனிமல்ஸ் கேன் டூ தட். ஹியூமன் ஹேவ் பவர் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். அனிமல்ஸ்க்கு கிடையாது. அனிமல்ஸ் கேனாட் சேஞ்ச் their லைஃப். அதனால தான் 10,000 வருஷமா இன்னும் காட்டுக்குள்ள இருக்கு. நம்ம தான் இவால்வ் ஆகி போயிட்டு இருக்கோம். Why? Somebody had a dream, right? So அந்த man without dream will perish, man without vision will perish அப்படிமாங்க, right? ஹார்வர்ட்ல வந்து 1989ல ஹார்வர்ட்ல வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில வந்து they had a ஒரு செஷன். ஒரு 100 உங்களை மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து எவ்வளவு பேர் பவர் ஆஃப் ரிட்டன் ட்ரீம்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. 3% of the students said we have. 13% of the students said we have dreams but not in paper but we have in mind. 80+% of the students said சாப்பிடணும் தூங்கணும் டிவி பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். ரைட்டா? சரி. 10 years later 1999 இவங்க எல்லாரையும் திருப்பி, இப்ப இந்த பேட்ச் 220 பேர் இருக்கீங்கல்ல, 2021 இப்போ 2031 திருப்பி இல்லாதான் மேம் ஒரு எப்படியோ உங்க எல்லாரும் திருப்பி கண்டுபிடிச்சு யார் என்னென்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தா, இந்த 3% of the students who have written dreams are making 30 times more income than the people who said I don't have dream. Scientific, real life example proven, Harvard University, right? It works. It brilliantly works. இது வரைக்கும் நீங்க எப்படி வேணா இருந்துட்டு போங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் ரைட் ஆஃப்டர் தி செமினார் அதான் சொன்னேன் நான், ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் மோட்டிவேஷன், ஐ பிலீவ் இன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொன்னேன். ஐ வாண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு. சரி, இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். இந்த கேள்விக்கு வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து கை தூக்கலன்னு பார்க்க போறேன் நான். ஐம் கோனா ரீட் அவுட் நேம்ஸ். கை தூக்காதவங்க பேர், ஏன்னா கேள்வி அப்படி. அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் கை தூக்கிட்டாரு. சரி, ஓகே. How many of you love your parents? How many of you love? இதுக்கும் கை தூக்கலன்னா நான் வந்து உங்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. How many of you love your parents? How many of you love your parents? 220 ஸ்டூடெண்ட்ல 56 பேர் அப்பா அம்மா பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, நான் கீழே போயிட்டேன். வீல ஒரு 2 பேரு, கேல ஒருத்தர், டீல ஒருத்தர், எஸ்ல வந்து எஸ்ல நிறைய பேர் பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா அம்மா பிடிக்காது சொல்லிட்டோம். சரி, கிடிங். All of us, என்ன இது என்ன கேள்வி இது? எல்லா every kids love their parents. Am I right? We all love our parents. Do this exercise. Go to your parents today. Tell them, இந்த மாதிரி எங்க ஹெச்ஓடி மேம் வந்து ஒரு செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆண்டர்பிரனர் டே. ஃபவுண்டர், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டரோட ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் கூட இந்த டெக்னிக்கலா பேச போறான்னு போனோம். அவரு பார்த்தா ட்ரீம் கோல்னு பேசிட்டாரு. ஜேர்னல்லாம் எழுத சொல்லியிருக்கிறாரு. நாங்க வந்து ஜேர்னல் எழுதிட்டு இருக்கோம் எங்களோட கனவுகளை. நீங்க போய் உங்க அப்பா அம்மா சொல்லுங்க, எங்க கனவுகளை எழுதிட்டு இருக்கிறோம். உங்க அப்பா அம்மாட்ட உங்களோட கனவு, அப்பா அம்மாட்ட கேளுங்க. நீங்க சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டு நடக்காத விஷயங்கள், நீங்க நினைச்சு நடக்காத விஷயங்கள், நீங்க ஃபியூச்சர் அடுத்த நீங்க போக வேண்டிய இடம், நீங்க போகணும்னு ஆசைப்பட்ட இடங்கள், நீங்க என்ன பண்ணணும், யாருக்கு என்ன பண்ணணும். Ask about their dreams and goals. Put it in the paper, put it in the journal.
Make that as his purpose. Tell them, promise them, resolve to them. அடுத்த 5 yearsல வந்து நான் fulfill பண்ணி கொடுக்குறேன். 2026 உங்களோட கனவுகளை நான் fulfill பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாட்ட போய் கேளுங்க. They'll feel very happy today. They'll be extremely satisfied ஆ இருப்பாங்க. நீங்க ஹாப்பியா தூங்குவாங்க. இன்னைக்கு நைட் டெஃபினட்டா அவங்க 2 பேரும் பெட்ரூம்ல உங்களை பத்தி பேசுவாங்க. 2 சொட்டு கண்ணீர் விட்டுருவாங்க. நீங்க கேட்டு பாருங்க. Give that confidence to them. Ask them. நான் கேட்டிருக்கேன், அம்மா நான் கேட்டிருக்கேன், அப்பாட்ட கேட்டிருக்கேன், என்ன வேணும் அதெல்லாம் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். நான் நிறைய ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஒரு வாட்டி ஃபிளைட்டுக்கு போக முடியுமான்னு ரொம்ப ஹம்பிள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான். ஒரு வாட்டி ஃபிளைட்ல ஏறுறது வந்து பெரிய விஷயம். அவன் 100 வாட்டி எங்க அப்பா அம்மாவை ஃபிளைட்ல ஏற்றி இறக்கிறான். சும்மா ட்ரிப்பு மட்டுமே. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி தே வாண்ட். Fulfill. Make that as a purpose. When you open your eyes in the morning, you need to open your eyes with a lot of determination. Do the hard work. Go back to sleep with a lot of satisfaction. இதெல்லாம் பண்றப்பதான் ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஹாப்பினஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு growth. சும்மா 24 மணி நேரம் டிவி பார்த்துட்டு வீடியோ கேம் விளையாண்டு இதுல என்னத்த ஹாப்பினஸ் இருக்குன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. அதெல்லாம் வந்து the real happiness, the natural high, the natural kick, making your parents proud, visiting a new place, learning something new, doing something which you thought it is impossible, getting out of your comfort zone. இதெல்லாம் தான் ரியல் கிக்கு. என்ன இருக்கு சரி. That's the first part of the journey, dreams and goals. ஒரு 6 பேராமீட்டர் இருக்கு. இன்னொரு 5-6 minutes தான் இருக்கு எனக்கு. மேம் நான் 10:45 முடிச்சிடலாம் மேம். எனக்கு மேம் 45 minutes சொன்னாங்க. சரி, இது என்ன சொல்றேன், ஒரு 6 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. 6 pillars of life. இந்த 6 பில்லரும் நீங்க சேஸ் பண்ணணும். மென்டல் ஹெல்த், பிசிக்கல் ஹெல்த், ஃபேமிலி, அப்பா அம்மா, ஃபினான்ஸ், காசு, நிறைய காசை மறையணும், யார் மதிக்க மாட்டாங்க. காட் அவுட் சைடு போய் தேர்றது இல்லை, காட் வித்தின் உள்ள போய் யாரு ரைட்டா. 6th வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. தீஸ் ஆர் தி 6 பேராமீட்டர்ஸ். திரும்ப சொல்றேன், மனபலம், உடல் பலம், ஃபேமிலி, பணபலம், கடவுள், சொசைட்டி, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த 6 பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் நீங்க கோல் செட் பண்ணணும். இந்த 6 பேராமீட்டருக்கும் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். 6 பேராமீட்டர் நீங்க பெட்டர் ஆகணும் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். இந்த சொசைட்டி சொன்னா பாத்தீங்களா, நாட்டுக்கு இது நல்லது பண்ணலாம் பரவாயில்ல, கெட்டது பண்ணாங்க, உபத்திரம் பண்ணாங்க. ரோட்ல குப்பைய போடுறது, எச்சு துப்புறது, கவரை தூக்கி ரோட்ல போடுறது. இவ்வளவு பெரிய மொபைல் போன் எடுத்துட்டு போறோமே, ஒரு சின்ன கவரை தூக்கி பாக்கெட் வச்சுட்டு போங்க. என்ன வாங்கினாலும் உங்க பையில வாங்கிட்டு வாங்க. பைக்ல, கார்ல நிறைய கவர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. So that you not go out. நான் பண்ணிருக்கேன், கவரை மறந்துட்டு பீனிக்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு தான் வாங்கிட்டு இவ்வளவு டப்பா எல்லாம் அப்படியே கையில தூக்கிட்டு வந்துரு. கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் அந்த ஒரு கவர் அவாய்ட், இப்ப எல்லா இடத்துலயும் பேப்பர் கவர் தராங்க, பட் ஸ்டில் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஒரு நீங்க ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ணீங்க, இந்த கிராமத்துல ஊர்ல எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஒரு வேப்ப மரத்துக்கு கீழே நிறைய வேப்பம் விதை கிடக்கும். அழுட்டு போய் மரம் இல்லாத இடத்துல போட்டுவாங்க. இந்த லாக்டவுன்ல மட்டும் நான் தெரியல, மேபி ஒரு 5000 விதை போட்டிருக்கோம். That is a goal. இந்த 6 பேராமீட்டர் ரொம்ப மனுஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? So in the first part of the journal, dreams and goals. The second part of the journal, I want each one of my students to sit down and write down attitude of gratitude, thank you note. Write down all the good things that are happening in your life. All the good things that are happening in your life. கண்ணு இருக்கு, காது இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, பார்க்க முடியுது, கேட்க முடியுது, தூங்க முடியுது, வீடு இருக்கு, சாப்பாடு இருக்கு, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, போட்டுக்க ட்ரெஸ் இருக்கு, காலேஜ் இருக்கு, உயிர் இருக்கு. இதெல்லாம் இல்லாம நிறைய பேர் நாட்டுல இருக்காங்க. ஆப்கானிஸ்தான்ல என்ன நடக்குது தெரியும். So we are blessed to be here and blessed to get this life, precious life. Say thank you. Thank you is the most powerful prayer in the world. Thank you is the most powerful prayer in the world. Say thank you. That's the second part of the journal. Say thank you. Write down all the good things which are happening in your life, which happened in your life.
When your eyes are positive, look out for the good things. When your eyes are positive, you love the world. When your tongue is positive, the whole world will love you back. Write down everything. That's a second part of the journal. The third part of the journal, I want you to know, students, to feed your brain every single day 1 hour and take notes. நல்லா புரிஞ்சுங்க. மனுஷனை வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம். கழுத்துக்கு மேல, கழுத்துக்கு கீழே. கழுத்துக்கு மேல மூளை இருக்கு, கழுத்துக்கு கீழே வயிறு இருக்கு. சாப்பிடலன்னா என்ன ஆகும்? அவுட்டு. சாப்பிடலன்னா அவுட்டு. ஒரே நிமிஷம். I'm getting an important call. Hey, sorry for the. I got a call. That's it. என்ன சொல்றேன்னு, கழுத்துக்கு மேல, கழுத்துக்கு கீழே. கழுத்துக்கு மேல you feed 1 hour a day. ஃபீடா இப்படி இங்க ஃபீட் பண்றது? நல்ல புக்ஸ், நல்ல யூடியூப் சேனல்ஸ், ஸ்கில் செட்ஸ், நல்ல ஹேபிட் ஃபார்மேஷன், இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், கம்யூனிகேஷன். ஃபீட் யுவர் பிரெயின். ஒரு மணி இங்க சாப்பிடல என்ன ஆகும்? வயிற்றுக்கு அந்த கழுத்துக்கு கீழே சாப்பிடல என்ன ஆகும்? சாப்பிடலன்னா கழுத்துக்கு மேல சாப்பிடலனாலும் arrest all the negative information. தேவையில்லாத நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் மூளைக்கு அனுப்புறது நிறுத்தணும். 1 hour உங்க சப்ஜெக்ட் படிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி 1 hour 2 hour whatever உங்களுக்கு எவ்வளவு அசைன்மெண்ட் இருக்கும் படிங்க. சப்ஜெக்ட் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் படிங்க. நான் என் புக், அந்த புக்ஸ் எல்லாம் நான் அனுப்புறேன். ஸோ ஃபீட் யுவர் பிரெயின். பேசிக்கா யூ நீட் டு ஃபீட் யுவர் பிரெயின். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. மென்டல் டஃப்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தாமரையின் உயரம், தண்ணீரின் உயரம், மண்டனின் உயரம், எண்ணங்களின் உயரம். எண்ணங்கள்லாம் மாத்தாம லைஃப் மாறாது. ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஃபீட் யுவர் பிரெயின் எவ்ரி சிங்கிள் டே 1 hour. அடுத்த ஒரு 4 மாசம் இருக்கு இந்த வருஷம் முடியறதுக்கு. 120 days. டெய்லி 10 பேஜ். டெய்லி 10 பேஜ். 120 நாள். செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 1200 பேஜ் படிப்பீங்க. 2022 புதுசா பிறந்து வருவீங்க. You'll have the mental strength to focus. You'll have mental strength to overcome failures, overcome rejection. You have emotional intelligence. You'll accept people as they are. You'll have better habit formation, better thought process, more compassion, empathy, positive expectation towards life, consistency in thought process, consistency in work ethics. சரியா? So basically you need to feed your brain. This is the third part of the journal. The last part of the journal, write down all the problems you face, things you don't want in your life. The first part of the journal, things you want in life. The last part of the journal, things you don't want in life. எனக்கு வேண்டான்ற விஷயம் அது என்ன வேணா இருக்கும். ரைட் டவுன் எவ்ரிதிங். எங்க வீட்டுல காசு பிரச்சனை, எங்க வீட்டுல இந்த பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, எனக்கு இந்த பிரச்சனை, நான் வந்து ஓவர் வெயிட், இந்த அண்டர் வெயிட், எனக்கு புவர் செல்ஃப் இமேஜ், எனக்கு புவர் negative expectation, laziness, fear about future, fear about public speaking, fear about whatever things you don't want. I'm addicted to mindless television watching. I'm addicted to mindless video gaming. தளபதியை தாண்டி நான் வாழ்க்கையில எதுவுமே யோசிக்கிறது இல்லை. அப்படிதான் இருக்கீங்களா? அவன் பசங்க நிறைய பேர் இருக்கும். தளபதி தான். நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போவேன், படத்துக்கு போவேன். டான்ஸ் அப்படியே செமையா இருக்கும், திருவிழா மாதிரி இருக்கும். காசி தேட்டர்ல போவோம். 1000 ரூபாய் ஒய்ஃப் கூட கேட்பாங்க, 1000 ரூபாய் கொடுத்து படத்துக்கு போறியா? நாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வில் கோ. படம் முடிச்சு வெளில வந்து அவ்வளவுதான் கனெக்ஷன், எங்களுக்கும் அவங்களுக்குள்ள கனெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் படம் மாஸ்டர் போனோம்னா திருப்பி பீஸ்ட் வர அன்னைக்கு போவேன், வலிமை வர அன்னைக்கு போனேன், இல்ல அண்ணாத்த வர அன்னைக்கு போனேன். திரும்பி வந்துடும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நான் என் ஃபேமிலிக்கு நான் தான் தலை, என் ஃபேமிலிக்கு நான் தான் தளபதி, தலைவர் எல்லாம் நான் தான் பார்க்கணும் என் ஃபேமிலிக்கு. நோபடி வில் ஐ cannot pass on that responsibility to anybody. பட் நம்ம பசங்க வெளியே வர்றது கிடையாது. அப்படியே முழுகி உள்ள போய் அப்பா கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு, புள்ள தளபதியிலே சுத்திட்டு இருக்கும். அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்பலாம் இருக்க மாட்டீங்க நம்புறேன். ரைட்டா? சரி. Write down all the problems you face. All the problems you face. There is a methodology through which you can attack your problem., RA சொல்லுவாங்க. Read, ask, action. RA. RAA. Read.
உங்களுக்கு பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் புத்தகத்துல இருக்கு. ஸோ ரீட், ஆஸ்க், கரெக்டா நாளுக்கு அட்வைஸ் கேட்கறது, ஆக்ஷன், கரெக்டான வேலையில இறங்குறது. ரீட், ஆஸ்க், ஆக்ஷன் can solve any problem in the world. So this is how you need to prepare your journal. My time is up. This is how you need to prepare your journal. Dreams and goals, first part of the journal. Attitude of gratitude, second part of the journal. Feeding your brain every single day. We all have 168 hours in a week, out of which at least 7 hours a week you need to feed your brain. Third part of the journal. Write down all the things you don't want in life and attacking them, overcoming those challenges. Last part of the journal. Write down. இது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. You can accomplish so many things in life. You can travel the world. You can be a successful entrepreneur. You can pay taxes in lakhs. You can help people. You can plant trees. You can be healthy. You can be wealthy. You can be wealthy inside. You can be wealthy outside. You can impact people. Lata ma'am 5 years அப்புறம் உங்களை ஸ்பீக்கரா கூப்பிடணும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நம்மகிட்ட பச்சை பொண்ணு அப்படின்னு நீங்க வந்து 2026 2027 அன்னைக்கு இருக்கிற சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேசணும். That should be the goal. All right. அதை விட்டு சும்மா டிவி பார்த்து யாருக்கு என்ன போகுது? I'm not against TV, but do the hard work, do the important work, then sit and watch half an hour, 1 hour TV. That will you'll be happy. இந்த வேலையெல்லாம் பெண்டிங் வச்சுட்டு மைண்ட்லெஸ்ஸா காலையில நைட் வரைக்கும் டிவி பார்க்கல வந்து ஹாப்பினஸ் கிடையாது. இந்த செஷன் முடிஞ்சிட்டு உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் பார்க்கணும். என்ன மாறிட்ட நீ அப்படின்னு கேட்கணும். That should be the goal. And land of opportunity-ல இருக்கும். When the student is ready, teacher will appear. When the entrepreneur is ready, businesses will appear. எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் பிசினஸா தெரியும். So great meeting you all. It's my pride and my pleasure to be here. I hope I did some value addition for the last 40 minutes. Implementation is the key. ரொம்ப பெரிய டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னால 45 மினிட்ஸ்ல முடியாது. பெரிய டாபிக். பட் ஒரே நாள்ல என்னால பேச முடியாது. ஒரே நாள்ல உங்களுக்கு வச்சு எல்லாத்தையும் என்னால சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. 15-16 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நான் வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல்ல நிறைய போட்டு வச்சிருக்கேன். I will chat boxல போடுறேன். என்னோட just a minute. ஓகே, நான் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா என்னோட இன்ஸ்டா IGTVல நிறைய ட்ரைனிங் இருக்கும், யூடியூப்ல நிறைய ட்ரைனிங் இருக்கும், டெலிகிராம் சேனல்ல நிறைய ட்ரைனிங் இருக்கும். வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு இந்த PDFs எல்லாம் வேணும்னா லெட் மீ நோ. நானும் லதா மேம்க்கு அனுப்புறேன். நீங்களும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. I'll definitely send you all the PDFs. My favorite, my life changing books நான் அனுப்புறேன். அது இல்லாம ஓகே, நான் என்னோட பர்சனல் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் போட்டிருக்கேன். டெஃபினட்டா உங்க ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் போடுங்க. நான் டெஃபினட்டா என்னைக்கு டைம் கிடைக்குதோ அன்னைக்கு நான் டெஃபினட்டா உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் படிப்பேன் நான். With that I'm done. Get in touch and if you have any doubts you let me know. கேளுங்க. இந்த with respect to journaling இல்லாட்டி ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு let us know. எனக்கும் எல்லாம் தெரியும்லாம் கிடையாது. பட் எனக்கு என்ன இந்த 15 இயர்ஸ்ல எனக்கு என்ன என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன கத்துட்டோம் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து I'm a guest lecturer. நம்ம காலேஜ்ல நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் நான். பட் I'm a guest lecturer in more than 150 colleges, universities, institutions across India, across the world. இந்த லாக்டவுன்ல மட்டும் நான் ஒரு 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பேன். about life skill, about entrepreneurship, about journal எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். So whatever you want to achieve, you can achieve. You all have greatness within you. இது வரைக்கும் போனதெல்லாம் your future is built from present and future. Your future is not built from your past. So don't worry about இவ்வளவு நாள் இப்படி போச்சு அப்படி போச்சு இது சேதச்சு விட்டுருங்க. புதுசா ஆரம்பிங்க. Each one of you can make your parents proud, make your teachers proud, make this country proud. நிறைய responsibilities இருக்கு. We can make this world better place. All the best. Bye bye. Back to the host. Thank you, sir, for this wonderful session. You have enlightened us by giving this session. We have learned many astounding information from you, sir. Once again, I thank you for sharing your knowledge with us. Participants, kindly fill the feedback form. Link will be given in the chat box. Thank you, everyone, and have a great day.
Thank you, sir. Thank you very much for your enlightened speech, and also have motivated our students to to be a startup owner or a successful entrepreneur. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. I think HOD ma'am is quite busy now, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you all, ma'am. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Dear students, please give your feedback. So those who have given the feedback can move. Thank you. Thank you very much for your presence in this successful seminar and make it also a grand success. Thank you.